अवतारकं तत्प्रकाशंश तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संगकं नेशी कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितो गौड़दये पुष्पवन्तो चित्रो छन्दो तमोनुदो जदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा या आत्मान्तर्यामि पुरुषा इति सोऽशंस विभव षडैश्वर्यपूर्णयैः भगवान् शाश्वयमयं न चैतन्यद् कृष्णज्जगति परतत्त्वं परमिह अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसं स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दराद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वासचिनन्दनः राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्नादिने शक्तिरस्मात् एकत्मानवपि भुवि पुरा देहभेदं गतो चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युतिषु बलितं नौमि कृष्णस्वरूपम् श्रीराधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा साध्यो येनाद्भुता मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यं च स्यामदनुभवत कीदृशं वेति लोभात् तद्भावड्य समाजनिशचि गर्भसिन्धु हरिन्दु संकर्षणकारणतो यशायि गर्भोदशायि च पयोक्तिशायि शेषाश्च यस्यं सकलाश नित्यानन्दाख्य राम शरणं ममस्तु मायातीते व्यापि वैकुण्ठलोके पूर्णैश्वर्ये श्रीचतुर्व्यूहमध्ये रूपं यस्यद्भाति संकर्षणाख्यं तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये मायाभरताजण्डसङ्घर्षयङ्ग शेते साक्षात्कारणं बोधिमध्ये यस्यैकांश श्रीपुमनादिदेवस्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये यस्यं शंसशीलगर्भोदशायि जन्याभवजं लोकसङ्घातनालं लोकषष्ठो श्रुतिकाधाम धातुस्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये यस्यं शंस परात्माखिलानां पुष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायि शौनिर्भर्ता यत्कलाशोऽप्यनन्तस्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया यशिजत्तदा तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरम् अद्वैतामरिणद्वैतादाचार्यं भक्तिसंशनात् भक्तावतारमीशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जयतां सुरतो पंगोर्मम मन्दामतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिसेव्यमानो स्मरामि श्रीमन्रासरसारम्भे वंशीभटतटस्थित कर्षणवेणुशनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु नः जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय द्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे তো আমরা চৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ড চ্যাপ্টার 28 থেকে মহাপ্রভু সন্ন্যাস লীলা আলোচনা করব। তো এই লীলাটি এতই গম্ভীর এবং এত কারুণ্যপূর্ণ লীলা যে অ্যাকচুয়ালি আমারও ভয় করছে এটাকে প্রেজেন্ট করতে, কিন্তু কি হবে আমি জানি না। তো মানে এটা এমন একটা জিনিস যে না শেয়ার করেও থাকা যায় না, আবার শেয়ার করলে আমরা কতটা নিতে পারবো সেটা জানি না। তো জানি না কিভাবে আমরা প্রেজেন্ট করব সেটাকে।
কিন্তু বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চরণে আমরা প্রণতি নিবেদন করে শুরু করব। তো নিজেকে কন্ট্রোল করা একটু ডিফিকাল্ট হবে, যারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন চেষ্টা করবেন যতটা পারা যায় কন্ট্রোল করার, কারণ আদারওয়াইজ তাহলে সেটা মানে আরও প্রসারিত হবে, বাকিরাও অ্যাফেক্টেড হবে সেটার দ্বারা। তো আমরা এগুলোকে রিপিট করবো না শ্লোকগুলো, তাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে। শুধু শ্লোকগুলো পাঠ করব, একসাথে আপনারাও পাঠ করতে পারেন এবং মৃদঙ্গের সাথে করা যেতে পারে, আর আমরা মিনিংটা আলোচনা করব। তো অ্যাকচুয়ালি মহাপ্রভু কেন সন্ন্যাস নিয়েছিলেন সেটা একটু আলোচনা করি। মহাপ্রভু এই জগতে এলেন প্রেম ভক্তি দান করার জন্য, জগৎবাসীকে শেখানোর জন্য আচার্য রূপে। গীতাতে তিনি যা বলেছেন সেটা তিনি নিজে করে শেখানোর জন্য। তো এই কথার সময় প্লিজ কোনো কেউ কথা যেন না হয়, হ্যাঁ, কোনো কথা না বলে গায়ে টাচ করে যদি দেওয়া যায় সেটা ভালো, কারণ এটা খুবই গম্ভীর লীলা, কোনো রকম ডিস্টারবেন্স এটাতে ভালো নয় জিনিসটা, ঠিক আছে? তো একটু সবাই একদম পিন ড্রপ সাইলেন্স যেন থাকে আর পূর্ণ মনোযোগ থাকে। আমি বারবার বলছি যে এটা যদি কেউ মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে, বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মুখ থেকে শুনছি, আমি তো জাস্ট লাউড স্পিকার, তো ওনার মুখ থেকে আমরা তো শুনলাম যে প্রত্যেকটা গ্রন্থে মহাপ্রভু নিজে লিখেছেন। তো এটা শুনলে আমরা কিছুটা হলেও এগিয়ে যাব চৈতন্য মহাপ্রভুর দিকে। পূর্ণ গৌর প্রেম হয়তো আমরা লাভ করব না, কিন্তু কিছুটা এগিয়ে যাব অবশ্যই। যারা পাষণ্ডী কোনো দিন ভগবানের দিকে ফিরেও তাকায় না, তাদেরও হৃদয় আকর্ষণ করেছিল এই লীলা। তো এটা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে হবে। কাটোয়ার মেইন লীলা, কাটোয়া ধামে পরিণত হয়েছে এই লীলার কারণে। 5টা ধামের মধ্যে যে ধাম ধরা হয় কাটোয়াকে এই লীলার কারণে। জয় জয় শ্রী গৌরাঙ্গ বিষ্ণু প্রিয়ানাথ, জীবগণ প্রতিকারে শুভ দৃষ্টিপাত। বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ মহাপ্রভু তিনি জীবদের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করেছেন, তিনি তার মার্সিফুল গ্ল্যান্সের মাধ্যমে জীবদের কল্যাণ করেছেন। তো মহাপ্রভু কেন গ্রহণ করলেন সন্ন্যাস? তার কারণ হচ্ছে তিনি এই যে শিক্ষা দিতে এসেছেন, একদিন মহাপ্রভু নিবৃতে গোপী গোপী বলে নাম জপ করছিলেন। কয়েকজন তার স্টুডেন্ট বাচ্চা ছেলে তারা মহাপ্রভুকে বলছেন, এই তুমি গোপী নাম কি জপ করছো? কৃষ্ণের নাম জপ করো, তুমি জানো না? শাস্ত্র পড়নি তুমি? মহাপ্রভু তো মাথায় হাত, এইটুকু ছেলে সে আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে, কোথায় আমি ঈশ্বর রূপে এলাম এদেরকে উদ্ধার করার জন্য। সেদিনই মহাপ্রভু ঠিক করলেন, না আমি এই বিনয় দেখাচ্ছি, কিন্তু এরা যদি সেই বিনয়টাকে বুঝতে না পেরে আমার প্রতি অপরাধ করে, তাহলে এদের আর তো কোনো অপশন নেই। এদের একটি মাত্র, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার, সেটি হচ্ছে একমাত্র গৌর। তো সেই বন্ধুকেও যদি এরকমভাবে আচরণ করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, মুশকিল কাণ্ড হয়ে যাবে। তো মহাপ্রভু ঠিক করলেন আমার যত কষ্টই হোক, মানে মহাপ্রভুর কষ্ট হবে না, উনি ভগবান, ভক্তদের হৃদয় ফেটে যাবে। তো ভক্তদের হৃদয় ফেটে গেলেও আমাকে লীলা করতে হবে। এবং যেদিন সন্ন্যাস নেবেন তার আগের দিন ভক্তরা এসেছে, তাদের সাথে মহাপ্রভু কীর্তন করছেন। মহাপ্রভু তিনি ঈশ্বর বলে এটা পেরেছিলেন, তার কোনো বিকার নেই। ভক্তরা বুঝতেও পারছে না যে পরের দিন সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাবেন আর গৌর সুন্দরকে দেখতে পাবো না, কিন্তু ভক্তদের পরের দিন সকালে কি অবস্থা হবে সেটা দেখতে পাবো আমরা। তো এটা হচ্ছে সন্ন্যাস নেওয়ার আগের দিন আলোচনা হচ্ছে। গৌরচন্দ্র সমস্ত ভক্তবৃন্দের সাথে মানে বসে আছেন এবং সমস্ত ভক্তবৃন্দ এসেছে। এই মতো আছেন ঠাকুর বিশ্বম্ভর, সংকীর্তন আনন্দ করেন নিরন্তর। স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কখনো কি করে, ঈশ্বরের মর্ম কেহ বুঝিতে না পারে। তো সমস্ত ভক্তবৃন্দ নিয়ে বসে আছেন। তো মহেশ্বর এই তিনি কখন কি করবেন সেটা কেউ বুঝতে পারে না। নিরবধি পরানন্দ সংকীর্তন রঙ্গে, হরি সে থাকে না সর্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে। পরানন্দে বিহল সকল ভক্তগণ, পাশরি রহিলা সবে প্রভুর গমন। পাশরি রহিলা সবে প্রভুর গমন। কাল যে প্রভু চলে যাবেন সেটা কেউ বুঝতে পারলো না। পাশরি কেউ, সবাই এড়িয়ে গেল, সবাই যাচ্ছে নর্মাল একটা দিনের মতো। তো নর্মাল কোনো একটা দিনের মতো আজকের দিনটাও, কিন্তু এটা যে একটা বিশেষ দিন, এটা যে একটা অভিশপ্ত রাত, রাত্রিবেলা যে কীর্তন হচ্ছে মহাপ্রভু তার ভক্তদের সাথে, সেটা ভক্তগণ বুঝতে পারছিলেন না। সর্ববেদে ভাবেন যে প্রভুর দেখিতে,
ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে প্রভু সহিতে। পার্সনিফাইড বেদও চিন্তা করে যে প্রভুর সাথে দেখা করব, আর এখানে সেই সমস্ত ভক্তগণ প্রভুর সাথে বসে ক্রীড়া করছে, তত্ত্ব কথা আলোচনা করছে, কৃষ্ণ কথা আলোচনা করছে। যেদিন চলিবা প্রভু সন্ন্যাস করিতে, নিত্যানন্দ স্থানে তাহা কহিল নিভৃতে। শুন শুন নিত্যানন্দ স্বরূপ গোসাই, এ কথা ভাঙিবে সবে পঞ্চজন ঠাই। নিত্যানন্দ স্বরূপ, স্বরূপ মানে স্বরূপ দামোদর। স্বরূপ দামোদর কে? কৃষ্ণলীলায় ললিতা সখী, রাধারানীর সব থেকে প্রিয় অ্যাসোসিয়েট ললিতা বিশাখা। তো বলছে এই যে কথাটা তোমাদেরকে বলছে, এটা গিয়ে 5 জনের কাছে ভাঙবে, মানে 5 জনকে জানাবে, এই 5 জন বাদ দিয়ে কেউ যেন জানতে না পারে। এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে, নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে। তো এই যখন উত্তরায়ণ হবে, মানে মকর সংক্রান্তির খুব কাছাকাছি আমরা, তো ওই সময়তে মহাপ্রভু এই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। মকর উত্তরায়ণে যখন স্টার্ট হবে তখন আমি অবশ্যই সন্ন্যাস নেব। এবারে ইন্দ্রাণী নিকটে, ইন্দ্রাণী বলে একটা জায়গা ছিল তৎকালীন, তো সেটা রেফারেন্স দিয়ে বলা হচ্ছে। এর কাছাকাছি কাটোয়া নামে গ্রাম, সেখানে কেশব ভারতী নামে একজন শুদ্ধ ভক্ত অবস্থান করছেন। তান স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত, এই 5 জনে মাত্র করিবা বিদিত। আমার জননী গদাধর ব্রহ্মানন্দ, শ্রী চন্দ্রশেখরাচার্য অপর মুকুন্দ। এই 5 জন কে? আমার জননী মানে সচি মাতা, গদাধর পণ্ডিত, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, চন্দ্রশেখর আচার্য আর মুকুন্দ। আর অলরেডি নিত্যানন্দকে বলছেন। তো আমরা যেখানে দেখেছিলাম 5টা জায়গা, তো সেখানে সচি মাতার নাম ছিল না, কিন্তু নিত্যানন্দের নাম ছিল। এই কথা নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে, কহিলেন প্রভু ইহা কেহ নাহি জানে। নিত্যানন্দ স্বরূপের কাছে বললেন, অন্য কেউ জানেন না যে মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেবেন। 5 জন স্থানে মাত্র এইসব কথন, কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন। সেই দিন প্রভু সর্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে, সর্বদিন গঙ্গাইলা সংকীর্তন রঙ্গে। তো ওই দিন ওই রাতে বেরিয়ে যাবেন। তো মহাপ্রভু সমস্ত বৈষ্ণবদের সাথে নিয়ে বসে সংকীর্তন রঙ্গে গঙ্গাইলেন, মানে একদম চিৎকার করে কীর্তন করলেন মহাপ্রভু। পরম আনন্দে প্রভু করিয়ে ভোজন, সন্ধ্যায় করিল গঙ্গা দেখিতে গমন। গঙ্গা নমস্কারিয়া বসিল গঙ্গা তীরে, অনেক থাকিয়া পুনঃ আইলেন ঘরে। তো মহাপ্রভু ভোজন করে গঙ্গার তীরে গেলেন, সেখানে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন, তারপরে আবার বাড়িতে ফিরে চলে এলেন। তো গঙ্গার যে ঘাটটা দিয়ে মহাপ্রভু গেছিলেন সেটাকে বৈষ্ণবরা বলেন নিদয়ার ঘাট। অর্থাৎ যে গঙ্গা দেবী তুমি কেন মহাপ্রভুকে যেতে দিলে, তুমি কেন তাকে আটকালে না, তো সেই জন্য ভক্তরা বলে নিদয়ার ঘাট। আসিয়া বসিলা গৃহে শিগর সুন্দর, চতুর্দিকে বসিলেন সব অনুচর। গৌরচন্দ্র বসলেন, চতুর্দিকে তার বিভিন্ন অনুচরেরা বসলেন। সেই দিন চলিবা প্রভু কেহ নাহি জানে, কৌতুকে আছেন সবে ঠাকুরের শনে। তো সেদিন যে মহাপ্রভু যাবেন সেটা কেউ জানে না, কৌতুকে মহাপ্রভু হাসি ঠাট্টা করছেন, ভক্তের সাথে ভক্তরাও করছে এরকম। এটি আরেকটি দিনের মতো একটি দিন মনে করেছেন। বসিয়া আছেন প্রভু কমল লোচন, সর্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন। প্রত্যেক বৈষ্ণব ঐসেনু দেখিবারে, সবে চন্দন মালা লয় দুই করে।
তো প্রভু মাল্যচন্দন পরিহিত অবস্থাতে বসে আছেন, যে কোনো বৈষ্ণব তার সাথে দেখা করতে আসছে, দুই হাতে করে মহাপ্রভুর জন্য বিভিন্ন মালা জিনিস নিয়ে আসছেন। হেন আকর্ষণ প্রভু করিলা আপনি, কৃপা কোন দিগ হইতে আইসে নাহি জানি, প্রত্যেক বন গরিয়া আইসে দেখিতে, ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি ইহা নাহি তো লিখিতে। অর্থাৎ মহাপ্রভু যে কাকে কোন দিক থেকে ম্যাগনেটের পথে আকর্ষণ করছেন, কে কোথা থেকে চলে আসছে বোঝা যাচ্ছে না, আগে থেকে প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে না যে আসবে বলে। তো এইভাবে ব্রহ্মা পর্যন্ত কাউন্ট করতে পারবে না যে কত নগরের লোক আসছে, সেখানে প্রতিদিনই আসে, কিন্তু আজকে যেন একটু বেশিই আসছে, কিন্তু ভক্তরা বুঝতে পারছে না আজকে মহাপ্রভুর আকর্ষণটা একটু বেশি। দণ্ড পর নাম হইয়া পড়ে সর্বজন, এক দৃষ্টে সবে চাহেন শ্রীবদন। সবাই দণ্ডবোধ প্রণাম করছে মহাপ্রভুকে এসে। আপন গলার মালা সবাকার দিয়া, আজ্ঞা করে প্রভু সাথে কৃষ্ণ গাও গিয়া। নিজের মালা পরিয়ে সবাইকে বলছে কৃষ্ণ গাও, গিয়ে বাড়ি গিয়ে কৃষ্ণ গাইবে। তো বলে বাড়ি গিয়ে গাইবে, তার মানে হিন্ট। বলো কৃষ্ণ ভাজো কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিও আন। বাড়িতে গিয়ে তোমরা শুধু কৃষ্ণ বলো, কৃষ্ণ ভজো আর কৃষ্ণের নাম গাও, কৃষ্ণ বিনা আর কোনো কিছু চিন্তা করো না। যদি আমি প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার, তবে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে না গাইবে আর। মানে মহাপ্রভু ভাবছেন আমি সন্ন্যাস নিলে এরকম নয় যে আমার বিরহে কাতর হয়ে কৃষ্ণ নাম ছেড়ে দাও, তাই তোমরা কিন্তু কৃষ্ণ গাইবে যদি আমাকে একটুও ভালোবাসো, কৃষ্ণের নাম ছাড়া অন্য কিছু গাইবে না। কি শয়নে কি ভোজনে কি বা জাগরণে, অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বল বদনে। এই মাত্র শুভ দৃষ্টি করি সবাকারে, উপদেশ কহি সবে বলে যাও ঘরে। তো এইভাবে বলছেন যে শয়নে ভোজনে জাগরণে সব অবস্থাতেই কৃষ্ণ চিন্তা করবে, কৃষ্ণের নাম বলবে। এইভাবে শুভ দৃষ্টিপাত করলেন প্রভু তাদের উপর এবং বললেন যে যাও তোমরা বাড়ি যাও। এই মাত্র কত যায় কত বা আইসে, কেহ করে নাহি চিনে আনন্দেতে বসে। এত লোকজন আসছে যে কেউ কাউকে চিনতেও পারছে না যে ও বাবা এই আবার কোথা থেকে এলো, এরকম লাগছে। তো মহাপ্রভুর কাছে আসছেন, মহাপ্রভু উপদেশ দিচ্ছেন, একে একে ঘর পাঠাচ্ছেন, আবার আসছে লোকজন। পূর্ণ কইল শ্রী বিগ্রহ চন্দন মালয়, চন্দ্রে বা কতেক শোভা কহেন না যায়। তো প্রভুকে মাল্যচন্দন পরিহিত এত সুন্দর লাগছে যে চন্দ্রের শোভাকেও সেটা হার মানায়। প্রসাদ পাইয়া সবে হরষিত হইয়া, উচ্চ হরি ধ্বনি সবে আয়ন করিয়া, একলা হাতে করি সুপ্রীতি শ্রীধর, নয় সময়ে আসি হইলা গোচর। তো এমন সময় এরকম হচ্ছে, তো গোলা বেচা শ্রীধর এসছেন। তো শ্রীধরও জানে না এই ব্যাপারটা, মাত্র এই 5 জন জানে। তো সেটি লাউ নিয়ে এসছে। মহাপ্রভুর সাথে তার অন্য ধরনের সম্পর্ক। মহাপ্রভু সে খুবই গরিব, সে সারাদিনে 1 টাকা রোজগার করে, তার মধ্যে আবার 50 পয়সা গঙ্গা পূজায় দিয়ে দেয়। এইরকমই সে ভগবানের ভক্ত। তো মহাপ্রভু তার গৃহে যাবে, দেশে শ্রীধরের সাথে খুনসুটি করবে। শ্রীধর লাউটা নিয়ে চলে যাব, তোমার কলাটা নিয়ে চলে যাব, তোমার ঘরে কি আছে একটু জল দাও, এই দাও। মহাপ্রভু করতে থাকে। তাকে বলে যে তুমি লাউ যে দামে দিচ্ছ আরও কমে দামে দিতে হবে। সে তার কিছু নাই, তো বলছে সেটাও নিয়ে নেবো। তো মহাপ্রভু এইভাবে কলা বেচা শ্রীধরের সাথে লীলা করতেন। তো সে জানে যে মহাপ্রভু লাউ খেতে ভালোবাসে, ঘরে এলে আমার মাচা থেকে লাউ নিয়ে চলে যাবে, কোনো দাম দেবে না। তো সেজন্য লাউ সঙ্গে করে নিয়ে এসছে সে, যে এই লাউ হয়েছে, এবার তুমি রাখো, আমার ঘরে গিয়ে নিয়েই তো আসবে, সেই আমি বাড়ি বয়ে দিতে এলাম। লাউ ভেট দেখি হাসে শ্রী গৌর সুন্দরে, কোথায় পাইলা প্রভু জিজ্ঞাসে তাহারে, নিজ মনে জানে প্রভু কালি চলিবা, এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাম।
মহাপ্রভু নিজের মনে জানে যে এই লাউ খেতে পারবো না, তো মহাপ্রভু ভাবছেন যে আজকেই আমাকে এই লাউটা খেতে হবে। শ্রীধরের পদার্থ কি হইবে অন্যথা, এ লাউ ভোজন আজ করিব সর্বথা। তো আজকে আমি এই লাউটা ভোজন করব। এতে চিন্তিয়া ভক্ত বৎসল্য রাখিতে, জ্ঞানী রে বলিলেন রন্ধন করিতে। সচি মাতাকে বললেন যে এই লাউ তুমি রন্ধন করো আজকে। তো কোনো এক ভাগ্যবান সে দুধও নিয়ে আসবে, তো জননীকে বলবে দুধ লাউ রান্না করো, মহাপ্রভু খুব ফেভারিট। হ্যাঁ নয় সময়ে আর কোন ভাগ্যবান, দুগ্ধ ভেট আনিল দিলেন বিদ্যমান। হাসিয়া ঠাকুর বলে বড় ভালো ভালো, দুগ্ধ লাউ পাক গিয়া করো সকল। তো দুধও চলে এসছে, লাউ চলে এসছে, মাকে বললেন দুটো মিলিয়ে রান্না করো। সন্তোষে চলিলা সচি করিতে রন্ধন, হেন ভক্ত বৎসল শিশু চিরনন্দন। এই মত মহানন্দে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর, কৌতুকে আছে নরাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। তো সচি মাতা অলরেডি জানেন, খবর তার কাছে পৌঁছে গেছে, নিত্যানন্দ প্রভু দিয়েছেন যে মহাপ্রভু চলে যাবেন। তার অন্তরে কষ্ট এবং চোখে ঘুম নেই, কিন্তু তবুও ছেলে খেতে চেয়েছে শেষ জিনিসটা, তো তিনি রান্না করতে যাচ্ছেন। এই মতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর, কৌতুকে আছে নরাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সবারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর, ভোজনে বসিলা রাশি ত্রিদশ ঈশ্বর। তো সমস্ত ভক্তদেরকে বাড়ি পাঠিয়ে মহাপ্রভু ভোজন করতে বসলেন, এবং তিনি হচ্ছেন ত্রিদশ ঈশ্বর, অর্থাৎ তিন গুণের অধিপতি, তিন জগতের অধিপতি, সমস্ত তিন তার অধিপতি হচ্ছেন ভগবান। ভোজন করিয়া প্রভু মুখ শুদ্ধি করি, চলিলা শয়ন ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। যোগ নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিল ঈশ্বর, নিকটে শুইল হরিদাস গদাধর। তো ভোজন করে প্রভু রেস্ট নিতে গেলেন, এবং হরিদাস আর গদাধর তার দুই পাশে শুলেন। আই জানে আজি প্রভু করিবে গমন, আইর নাহি ক নিদ্রা কাঁদে অনুক্ষণ। দণ্ডচারী রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়াও, খাইলেন চলিবারে নাশক, ঠিলেন চলিবারে নাশগ্রহণ লইয়া। অর্থাৎ মাত্র 4 দণ্ড বাকি আছে ব্রহ্ম মুহূর্ত হতে, এবং গৌরসুন্দর উঠে গেলেন, তাকে যেতে হবে। এবং আই বলতেন, সচি মাতার নাম হচ্ছে আই, অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের দিকেও মাকে আই বলা হয়। তো আই জানে যে আজ প্রভু করিবে গমন, আইর নাহিক নিদ্রা, তার ঘুম নেই, কাঁদে অনুক্ষণ। গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি, গদাধর বলেন চলিব সঙ্গে আমি। তো গদাধর হরিদাস ছিলেন তার সাথে, তারা উঠলেন। গদাধর বললেন তাহলে আমি সঙ্গে যাব, সেটা বললেন। আচ্ছা, আর একটা কথা, যে কেউ কোনো সাউন্ড করে কিছু করবে না, তাহলে সেটা বাকি সবাইকে এফেক্ট করবে। যদি খারাপ লাগছে সেটা কন্ট্রোল করতে হবে আমাদের, নাহলে এটা শেষ করতে পারবো। প্রভু বলে আমার নাহিক কারু সঙ্গ, এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্বরঙ্গ। তো প্রভু বললেন আমি হচ্ছি একেলা ঈশ্বর, আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আমার কাউকে লাগবে না। আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন, দুয়ারে বসিয়া রহিলেন ততক্ষণ। তো সচি মাতা দুয়ারে বসে আছেন, গৌর সুন্দর বেরিয়ে যাবেন, তো তার চোখে ঘুম নেই। জননীরে দেখি প্রভু ধরি দান কর, বসিয়া কহে না বহু প্রবোধ উত্তর। তো বাড়ির চৌকাটে বসে আছেন সচি মাতা, বেরিয়ে যাওয়ার সময় মহাপ্রভু তার হাতে ধরে অনেক কিছু বলছেন। বিস্তার করিলা তুমি আমার পালন, পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ। তো আমাকে অনেক লালন পালন করেছো মা, তোমার কারণেই আমি লেখাপড়া করতে পেরেছি, এত শাস্ত্র শুনেছি। পিতা মারা গিয়েছিলেন আমার ছোট বয়সে, তারপর তুমি তো সমস্ত কিছু করেছো।
আপনার তিলার্ধে কনা লইলা সুখ, আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলা ভোগ। তো তিল মাত্র সুখ তুমি নিজের জন্য রাখনি, শুধু আমার ভোগ বাড়িয়ে গেছো। আমি কিটাতে ভালো থাকবো সেটা তুমি দেখেছো। দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে, আমি কোটি কল্পে অনারিব শোধিবারে। তো প্রত্যেক দণ্ডে আমাকে তুমি যতটা স্নেহ দিয়েছ, মানে খুব কম সময়ে, সেইটা শোধ করতে আমার কোটি কল্প লেগে যাবে। এক কল্প মানে 432 কোটি বছর, ব্রহ্মাজির একদিন। তো তোমার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না। তোমার প্রসাদেশে তাহার প্রতিকার, আমি পুণ্য জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার। তো একমাত্র আমি তো তোমাকে শোধ করতে পারবো না, তোমার যদি কৃপা হয় তবেই সেটা আমি প্রতিকার হবে। যে এত ঋণ যে তোমার কাছ থেকে নিয়েছি, তো তোমাকে কৃপা করে সেগুলো আমাকে ক্ষমা করে দিতে হবে। শুনো মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার, স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহি কো পাহাড়। হে মাতা, এই জগৎ সংসার ঈশ্বরের অধীন, আমরা কেউ স্বতন্ত্র নয়। যেটা ডিসাইড করা আছে, ভগবান যেটা ঠিক করেছেন, উনি ভগবান, উনি ঠিক করেছেন, তো সেটা মানতেই হবে। তো ভগবান যখন ঠিক করেছেন সন্ন্যাস নেবেন, খারাপ লাগলেও সমস্ত ভক্তদেরকে সেটা মেনে নিতে হবে। তো সেটাই বলছেন যে এটা আমার লীলাতেই আছে যে আমাকে সন্ন্যাস নিতে হবে, তো এটাতে খারাপ লাগলে কিছু করার নেই। সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ, তা ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাজ। তো বলছেন সংযোগ আর বিয়োগ সেই ভগবানই ডিসাইড করেন কার সাথে কে কতদিন থাকবে। চৈতন্য অবতারে তিনি কোনোদিনই মানবেন না যে তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। তো তিনি বলছেন সেই নাথ যা ঠিক করে রেখেছে সেটাই হবে, আমাকে কিন্তু যেতে হবে সন্ন্যাসের জন্য। 10 দিন অন্তরে বাকি এখনে আমি, চলিলেও কোনো চিন্তা না করিহ তুমি। ব্যবহারে পরমার্থে যতে কো তোমার, সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার। তো বলছে আজকেই যাই আর 10 দিনেই যাই, যেতে তো আমাকে হবেই। তাহলে 10 দিন পরে কি যাওয়া আর 10 দিন আগে যাওয়া কি ব্যাপার, তাহলে আজকেই যাই এখন। তো সেটাতে তুমি খারাপ লাগার কিছু নেই। এবং ব্যবহারে পরমার্থে যতেক তোমার, ব্যবহার মানে জড়জাগতিক যা কিছু তোমার রিকোয়ারমেন্ট, এবং পারমার্থিক তোমার যা কিছু রিকোয়ারমেন্ট, যতেক তোমার সকল আমারও লাগে সব মোর ভার। কেউ বলতে পারে যেহেতু তার হাজব্যান্ড নেই, জগন্নাথ মিশ্র নেই, তো সেই জন্য তাকে কে দেখবে। তো সেই জন্যই মহাপ্রভু বলছেন চিন্তা করো না, আমি দূরে গেলেও আমি তোমার ভরণ পোষণ করবো। তিনি হচ্ছেন বিশ্বম্ভর, সমস্ত বিশ্বের ভরণ পোষণ করছেন, তিনি তার নিজের মায়ের ভরণ পোষণ করতে পারবেন না। তো সমস্ত দায়িত্ব নেব। তোমার ব্যবহারে পরমার্থে অর্থাৎ জাগতিক এবং পারমার্থিক যা কিছু রিকোয়ারমেন্ট, আমি সেটা সব মোর ভার, আমার দায়িত্ব, সেগুলো চিন্তা করো না। বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বারবার, তোমার সকল ভার আমার আমার। বুকে হাত দিয়ে প্রভু বলছে আমার সব ভার আমার, চিন্তা করো না মা। যত কিছু বলে প্রভু সচি সব শুনে, উত্তর না করে কাঁদে অঝর নয়নে। পৃথিবী স্বরূপ হইলা সচি জগন মাতা, কে বুঝিবে কৃষ্ণের অচিন্ত লীলা কথা। তো সচি মাতা সব শুনছে আর অঝরে কাঁদছে, কিছু বলছে না। যেটা ডিসাইড করেছে সচি মাতাও কিছু বুঝতে পেরেছে, কিছু যে আমার ছেলে ঈশ্বর। তো সে বুঝতে পারছে এটাকে খণ্ডানো সম্ভব নয়, অনেক চেষ্টা করলাম। তো সচি হচ্ছে জগন মাতা, মাদার অফ দ্য ইউনিভার্স, এবং সে একদম চুপ হয়ে গেল। পৃথিবী যেরকম শান্ত, পৃথিবী মাটি যেমন কথা বলে না সেই রকম। তো কৃষ্ণের অচিন্ত লীলা কথা কে বুঝতে পারে। জননীর পদ ধুলি লয়ে প্রভু শিরে, প্রদক্ষিণা করি তারে চলিলা সত্বরে। চলিলেন বৈকুণ্ঠ নায়ক গৃহ হইতে, সন্ন্যাস করিয়া সর্বজীব উদ্ধারিতে। তো জননীর পদধূলি নিয়ে মাথায় নিলেন, জননীকে প্রদক্ষিণ করলেন, তারপর সত্তর খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। কারণ মহাপুজান বেশি লেট করা মানে বেশি মায়া, যেমন আমাদের যারা ছিল ছাড়তে মায়া লাগছিল, তো এগুলো সত্তরে বেরিয়ে যাওয়া উচিত তাড়াতাড়ি। তো প্রদক্ষিণ করে প্রভু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেলেন। তো বৈকুণ্ঠ নায়ক ঘর থেকে চললেন, সেই বৈকুণ্ঠের নায়ক গোলক আধিপতি কৃষ্ণ, তিনি চৈতন্য অবতার লীলা করছেন।
সন্ন্যাস করিয়া সর্বজীব উদ্ধারিত, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, নিজে কষ্ট সহ্য করে জীবকে উদ্ধার করবেন। শুনো শুনো আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস, যে কথা শুনিলে সর্ববন্ধ হয় নাশ। তো চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, শুনো শুনো প্রভুর সন্ন্যাসের কথা শুনো, এটা শুনলে সমস্ত বন্ধন নাশ হবে তোমাদের। প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা, জড় প্রায় রহিলেন নাহি স্ফুরে কথা। তো গৌর সুন্দর চলে গেলে শচী মাতা পাথরের মতো হয়ে গেলেন এবং তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোচ্ছে না। ভক্ত সব না জানে না এসব বৃত্তান্ত, উষাকালে স্নান করি যতে কো মহন্ত। সকালবেলায় স্নান করে অনেক মহন্তরা এসেছেন, প্রতিদিন যখন আসেন গৌর সুন্দরের কাছে দেখা করতেন। এবং আমরা কীর্তন শুনেছি, উদিল অরুণ পূরব ভাগে দ্বিজমণি গড়া অমনি জাগে, ভক্ত সমূহ লইয়া সাথে গেলা নগর ব্রাজে। তো সেজন্য সমস্ত ভক্তরা এসেছেন সকালে। প্রভু নমস্কারিতে আইলা প্রভু ঘরে, আসি সবে দেখেন আই বাহিরে দুয়ারে। এসে দেখছেন আই বসে আছেন বাইরের দুয়ারে। প্রথমেই বলিলেন শিবাস উদার, আই কেন রহিয়াছে বাহির দুয়ার। শিবাস ঠাকুর বলছেন, শিবাস পণ্ডিত নারদমণি, যে আই তুমি কেন বাইরে আছো দুয়ারে। জড় প্রায় আই কিছু না স্ফুরে উত্তর, নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর। ক্ষণেকে বলিলা আই শুনো বাপ সব, বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব। তো কিছু বলছেন না শচী মাতা, এবং তার নিরন্তর অশ্রু ঝরে পড়ছে। এবং তখন বলছেন, শুনো বাপ সকল, সমস্ত বৈষ্ণব তাদেরকে নিজের সন্তানের মতো দেখতেন। তো আমার বাড়িতে বিষ্ণুর যা জিনিস আছে সব ভাগ করে নাও, মানে মহাপ্রভুর যা কিছু জিনিস আছে সব ভাগ করে নাও। তো সবাই তো অবাক যে এরকম কেন বলছেন। এতে কে এ কিছু দ্রব্য আছো এ তাহার, তোমা সবা তার হাই শাস্ত্র পরচার। এতে কো তোমার সবে আপন মিলায়েন, ইচ্ছাতে ন কর ময়াঙ্গ চলিয়া। অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে তোমাদের সব শাস্ত্র বলছে বিষ্ণুর সমস্ত দ্রব্য তাদের উপর অধিকার বৈষ্ণবদের। তো গৌর সুন্দর জানো তো বিষ্ণু, তো তাদের তার সমস্ত যা ব্যবহারের জিনিসপত্র সেগুলো তোমরা নিয়ে নাও, আমি ঘর ছেড়ে চলে যাই, আমার এখানে থেকে লাভ নেই। শুনি মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন, ভূমিতে পড়িলা সবে হই অচেতন। তো যখন শুনলেন ভক্তরা যে প্রভু চলে গেছেন, তো অচেতন হয়ে তারা ভূমিতে পড়লেন। কি হইলা সে বৈষ্ণব গণের বিষাদ, কাঁদিতে লাগিলা সবে করি আর্তনাদ। অন্যান্য সবে সবার ধরি গলা, বিবিধ বিলাপ সবে করি তো লাগিলাম। তো বিভিন্ন বিলাপ করতে লাগলেন, একে অপরকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপীনাথ, বলিয়া কাঁদেন সবে শিরে দিয়া হাত। বলছে আহা কি নিশি আমরা কাটালাম, কি রাতটাই না কাটালাম, আমরা কিছু বুঝতে পারি না আগেটাতে এসে। না দেখি সে চন্দ মুখ বাঁচিব কেমনে, কি বা কার্য এবা আর পাপিষ্ঠ জীবনে। সেই চাঁদ মুখ দর্শন না করে বেঁচে থাকবো কি করে, আর এই জীবনের আর কি দরকার। আচম্বিত কেনে হইলা ব্রত, আচম্বিত কেন হেন হইলা বজ্রপাত। গড়া গড়ি যায় কেহ করে আত্মঘাত। তো বলছেন হঠাৎ করে এরকম বজ্রপাত কেন হলো, আর কেউ গড়াগড়ি যাচ্ছেন এবং কেউ সেখানে আত্মঘাত করছেন এবং নিজের বুক চাপড়াচ্ছেন। সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন, হইলা ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন। যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবারে তারে,
সেই আসি ডুবে মহাবিরহ সাগরে। তো ভক্তদের ক্রন্দন সংবরণ করা যাচ্ছে না, যে নতুন ভক্ত যারা আসছেন তারা এসে জয়েন করছেন আর বিরহের সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছেন। কাঁদে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া, সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া। অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া, আমা সবে বিরহ সমুদ্রে ফেলিয়া। তো অনাথের আমাদের মতো সমস্ত অনাথের নাথ ছিলেন তিনি, আমাদেরকে ফেলে চলে গেলেন, আমাদেরকে বিরহের সমুদ্রে ডুবিয়ে চলে গেলেন। কাঁদে সব ভক্তগণ হইয়া অচেতন, হরি হরি বলে উচ্চ স্বরে কিবা, হরি হরি বলি উচ্চ স্বরে কিবা মোর। এটা কি আছে এখানে? এটা ইংলিশে অনেক কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কাঁদে সব, আচ্ছা এখানে আছে, একটা বই দিলে সুবিধা। কাঁদে সব ভক্তগণ হইয়া অচেতন, হরি হরি বলি উচ্চ ঈশ্বর, হরি হরি বলি উচ্চ ঈশ্বরে। আচ্ছা এটা অন্য টিউন। কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন, প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে। মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত, হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভরম। সন্ন্যাস করিতে গেলা আমা সবানা বলিলা, কাঁদে ভক্ত ধুলায় ধূসরম। তো বললো সন্ন্যাস নিতে চলে গেলেন এবং আমাদেরকে জানালেন না একবারও। তো ভক্তরা ধুলাই ঘোরাঘুরি দিয়ে কাঁদছেন। প্রভু অঙ্গনে পড়ি কাঁদে মুকুন্দ মুরারি, শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস। শ্রীবাসের গণ যত তারা কাঁদে অবিরত, শ্রীয়াচার্য কাঁদে হরিদাস। তো সবাই ক্রন্দন করছেন, শিবাসের যত ভক্ত আছে, হ্যাঁ, এবং হরিদাস ঠাকুর, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, নবদ্বীপের ভক্তদের অত্যন্ত বিরহ সেই সময়। শুনিয়া ক্রন্দন রব নদিয়ার লোক সব, দেখিতে আইসে সব ধায়া। না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পায় মহাশোক, কান্দে সব মাথে হাত দিয়া। নগরিয়া যত ভক্ত তারা কাঁদে অবিরত, বাল বৃদ্ধি নাহি কবিচার। তো নদিয়া থেকে শুধু ভক্তরা নয়, বিভিন্ন জন আসছেন মহাপ্রভুর সাথে দেখা করতে। মহাপ্রভুকে দেখতে না পেয়ে তারা অবিরত ক্রন্দন করছেন এবং বাল বৃদ্ধ কোনো বিচার নেই, সবাই কাঁদছেন মহাপ্রভু বিরহে। এটাই তো মহাপ্রভুর স্থান, যে সবাইকে কাঁদাবেন তিনি। কাঁদে সব স্ত্রী পুরুষে, পাষণ্ডী গণ হাসে, নিমাইরে না দেখি মুয়ার। সন্ন্যাসীলা স্টার্ট হয়েছে, এখন পাষণ্ডীরা হাসছে এখনো, কিন্তু একটু পরে তারা আবার হাসতে পারবেন না, সেটা আমরা দেখবো, সেটাই দেখবো প্রভুর ম্যাজিক। শচী দেবী বেড়ি সব বসিলা মহান্ত, কতক্ষণে সর্বনবদ্বীপে হইল ধ্বনি। আচ্ছা ওকে সরি। কতক্ষণে ভক্তগণ হই কিছু শান্ত, শচী দেবী বেড়ি সব বসিলা মহান্ত, কতক্ষণে সর্বনবদ্বীপ হইল ধ্বনি। সন্ন্যাস করিতে চলিলে নদী যমুনি। তো শচী মাতাকে বেড়ি দিয়ে বেষ্টন করে বিভিন্ন ভক্তরা বসেছেন, তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, তার কথা বলছেন, এবং পুরো নবদ্বীপে ধ্বনি হয়ে গেল যে দ্বিজমণি গোরা নাকি সন্ন্যাস নিতে চলেছেন। শুনি সর্বলোকের লাগিল চমৎকার, ধাইয়া আইল সব লোক নদিয়ার। আসি সর্বলোক দেখে প্রভুর বাড়িতে, শূন্য বাড়ি সবে লাগিয়াছেন কান্দিতে। তো সবাই চমৎকার হয়ে গেল যে কি ব্যাপার, নিমাই পণ্ডিতের তো সন্ন্যাস গ্রহণ করার কথা নয়, তার তো পিতাও নেই, বাড়িতে একমাত্র মেল মেম্বার তিনি, একমাত্র আর্নিং মেম্বার। তো এই অবস্থায় তো আর এত কম বয়স হঠাৎ সন্ন্যাস কেউ তো ভাবতে পারিনি সেটা। তখন সে হাই হাই করে সর্বলোক, পরম নিন্দক পাষণ্ডীয় পাই শোক।
পাপিষ্ট আমরা না চিনিল হেন জন, অনুতাপ করি সবে করে নরন্দন। পাপিষ্ট যারা তারাও এখন বলছে যে হাই হাই, এরকম ব্যক্তিকে আমরা চিনতে পারলাম না, এবং অনুতাপ করে তারাও তখন ক্রন্দন করছেন। ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়া গণ, আর না দেখিব তার সে চন্দ্র বদন। কেহ বলে চলো ঘরে দ্বারে অগ্নি দিয়া, কানে পরি কুণ্ডল চলিব যোগী হইয়া। তো কেউ বলছে না, নবদ্বীপে থেকে লাভ নেই, ঘরগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিই, আর কানে কুণ্ডল পরে, সেটা হচ্ছে মানে বৈরাগ্যের চিহ্ন, রাস্তায় যোগী হয়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে যায়। হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন, আর কেনে আছে আমার সবার জীবন। কি স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল নদিয়ার, সবেই বিষাদ বই না ভাবয়ে আর। তো এরকম প্রভু যখন নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গেছেন, তখন আমাদের আর কি কাজ এখানে? চলো আমরা সবাই এখান থেকে চলে যাই, স্ত্রী পুরুষ বৃদ্ধ বালক সবাই। প্রভু সে জানোই যারে তারি বেজে মতে, সর্বজীব উদ্ধার করিব হেন মতে। নিন্দা দেশে আদি যার মনেতে আছিল, প্রভুর বিরহ সর্প পাষণ্ডে দংশিল। তো মহাপ্রভু অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণ নামের বন্যা এনে সবাইকে ডুবিয়েছিলেন, কিন্তু একমাত্র সেখানে পাষণ্ডী, কুতার্কিক, অধম পড়ুয়া, মায়াবাদী এদেরকে ডুবানো যায়নি। তো সেই জন্য প্রভুর সন্ন্যাসীলা আরও বড় ব্রহ্মাস্ত্র, কৃষ্ণ নামের প্রচার মহাপ্রভু করছেন। তাকে দেখে কৃষ্ণ নাম না বলতে গেলে তাকে অনেক বড় লেভেলে পাষণ্ডী হতে হয়, যদি মহাপ্রভুকে দেখে কৃষ্ণ নাম না বলি। তো সেরকম 2-4 জন সার্ভাইভ করে গেল। তো তখন মহাপ্রভু বলেন, ঠিক আছে, এর থেকেও বড় অস্ত্র আমি ছাড়ছি, সন্ন্যাস নিয়ে নেব। তো প্রভুর বিরহ সর্প পাষণ্ডে দংশিল, মানে তখন পাষণ্ডীরাও ভাবছে একে গাল দিতাম ঠিক আছে, কিন্তু ছিল ভালোই লাগছিল, এখন নাই খুব খারাপ লাগছে। ঠিক যেমন কৃষ্ণ গোপীদের বাড়িতে গিয়ে চুরি করে, কমপ্লেন করবে মাতা যশোদার কাছে, কিন্তু পরের দিন থেকে যদি না যায় তখন বিরাট মন খারাপ হবে। তো সেই রকম গৌরচন্দ্রেরও সেই রকম ভাব। সর্বজীবনাথ গৌরচন্দ্র জয় জয়, ভালো রঙ্গে সবে উদ্ধারিলে দয়াময়। তো বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, ভালোই তুমি রঙ্গ করলে, সবাইকে উদ্ধার করলে এই সন্ন্যাসে, আর কেউ পড়ে থাকবে না। শেষ পাতে যারা ছিল তাদেরকেও ঝেঁটিয়ে উদ্ধার করে দিল সন্ন্যাস লীলাতে, এত পাওয়ারফুল লীলা। শুনো শুনো আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস, এ কথা শুনিলে কর্ম বন্ধ যায় নাশ। গঙ্গা পারে হইয়াছি গৌরাঙ্গ সুন্দর, সেই দিনে আইলেন কণ্টক নগর। কণ্টক নগর মানে কাটোয়া, সেখানে মহাপ্রভু গঙ্গা পার করে এলেন। তারপর যারে যারে আজ্ঞা প্রভু পূর্বে করেছিলাম, তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা। সেই 5 জন যাদেরকে নিত্যানন্দ প্রভু আর সচী মাতা আর আমাদের গদাধর আর স্বরূপ দামোদর, তারা তো জানেনি, ব্রহ্মানন্দ, ভারতী, মুকুন্দ, এদেরকে সবাইকে ডাকা হলো। তারাও ধীরে ধীরে আসছে, তারা জানে আজকে কি হতে চলেছে। শ্রী অবধূত চন্দ্র গদাধর মুকুন্দ, শ্রী চন্দ্রশেখরাচার্য আর ব্রহ্মানন্দ। অবধূত চন্দ্র মানে নিতাই, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী। আইলেন প্রভু যথা কেশব ভারতী, মত্ত সিংহ প্রায় প্রিয় বর্গের সমহতি। অদ্ভুত দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাহান, উঠিলেন কেশব ভারতী পুণ্যবান। এবারে কেশব ভারতীর কাছে চলে এসছেন। তো ভগবান গৌর সুন্দরের এরকম উজ্জ্বল দেহ দেখে কেশব ভারতী উঠে দাঁড়ালেন। কেশব ভারতীর কাছে আসার আগে মধু নাপিতের সাথে হয়ে গেছে কথাবার্তা, মধু নাপিতকে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি কে। কেশব ভারতীকেও তিনি রিভিল করে দিয়েছিলেন যে তিনি কে। তো সেটা দেখতে পাবো, কেশব ভারতী বলবে যে তুমি তো সবই জানো, তুমি তো ঈশ্বর। তো এরপর কেশব ভারতী উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দণ্ডবত প্রণাম করিয়া প্রভু তানে, কর জোড় করি স্তুতি করেন আপনে। অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়, পতিত পাবন তুমি মহাকৃপা নয়।
তো মহাপ্রভু কেশব ভারতীকে বলছেন, তুমি তো মহান কৃপাময়, আমাকে একটু কৃপা করো, আমাকে সন্ন্যাস দাও যাতে আমি কৃষ্ণকে ভালো করে সেবা করতে পারি। তুমি সে দিবারে পারো কৃষ্ণ প্রাণনাথ, নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমার। হে কেশব ভারতী, তুমি এত পিওর, কৃষ্ণ সবসময় তোমার মধ্যে বাস করে, তুমি চাইলে কৃষ্ণ দিতে পারো। যেমন আমরা ওহে বৈষ্ণব ঠাকুরে গাই যে কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শপথি আছে। কৃষ্ণ দাস বিনু মোর নহে কিছু আন, হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ দান। প্রেম জলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে, হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে। কেশব ভারতীকে মহাপ্রভু বললেন যে আমাকে সন্ন্যাস দিয়ে এমন কিছু ইনস্ট্রাকশন দাও এবং আমাকে এটা বলো যে কৃষ্ণ দাস্য ছাড়া যেন আমার জীবনে আর কিছু নাই, আমি যেন শুধু কৃষ্ণকে সেবা করতে পারি, আমি কৃষ্ণের দাস, এইরকম ইনস্ট্রাকশন দাও আমাকে। তো এটা বলতে বলতেই মহাপ্রভু তার পুরো অঙ্গ অশ্রু জলে ভিজে যাচ্ছে। হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে, গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদীপ। প্রেম জলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে, হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে। গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ভক্তগণ, নিজ বেশে মত নাচে শ্রী শচীনন্দন। তো মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দেখে মুকুন্দাদি ভক্তগণ, মুকুন্দ দত্ত এটি মুকুন্দ দাস নয়, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে শিখণ্ডে আমরা যে মুকুন্দ দাস দেখেছি তিনি মালদার নবাবের ডক্টর ছিলেন, তিনি মহাপ্রভুর সাথে বিরোহী থাকতেন। মহাপ্রভু তাকে বলেছিলেন যে ধন উপার্জন করো, স্পিরিচুয়াল এবং মেটেরিয়াল। কিন্তু এই যে মুকুন্দ দত্ত ইনি হচ্ছেন নবদ্বীপের, এবং ইনি মহাপ্রভুর ছোটবেলার সহপাঠী ছিলেন। যখন ওই মহাপ্রভু বিদ্যার বিলাস করেছিলেন, মুকুন্দকে দেখা হলে বলে, মুকুন্দ এসো এদিকে, এই ন্যায়ের ফাঁকিটা বলো, কি হবে বলো তো, এই যদি লজিক হয় তাহলে কি হবে। তখন এইভাবে মহাপ্রভু সবাইকে ধরে ধরে ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞেস করতেন। বৈষ্ণবেরা পালাতে না, এই নিমায় বেরিয়েছে, আবার 1 ঘন্টা টাইম ওয়েস্ট করবে, আমাকে ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞেস করবে। তো বৈষ্ণবেরা অ্যাভয়েড করে চলে যেতেন। বৈষ্ণবেরা প্রার্থনা করতেন যে এত পাণ্ডিত্য এর এ ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান, কোথায় যে একটু কৃষ্ণ নাম করবে তা নাই, শুধু দিনরাত ব্যাকরণ পড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর দিনরাত লোককে ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞেস করছে। তো এইভাবে সমস্ত ভক্তগণ তখন তারা চিনতে পারেননি গৌরসুন্দরকে, কিন্তু ধীরে ধীরে তারা বুঝতে পারলেন যে তিনি কে। তো এইভাবে মুকুন্দ আদি ভক্তগণ যে গাইতে লাগলেন, তো এই মুকুন্দ হচ্ছে মুকুন্দ দত্ত, ঠিক আছে, মাথায় রাখবেন, নবদ্বীপের মহাপ্রভুর সহপাঠী। অর্বুদ অর্বুদ লোক শুনি সেই ক্ষণে, আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা হনে। দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম সুন্দর, এক দৃষ্টে পান সব করে নিরন্তর। অকথ অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে, তাহা না কহিতে পারে অনন্ত বদনে। তো মহাপ্রভু এই সন্ন্যাস নিতে যখন এসছেন, তার রূপের যে কান্তি সেটা দেখে সবাই মোহিত হয়ে যাচ্ছে, এবং সবাই এক দৃষ্টে সে মহাপ্রভুর দিকে তাকিয়ে আছেন এবং তার যে বিউটি সেটাকে পান করছেন। এবং এই মহাপ্রভুর যে সৌন্দর্য সেটা অনন্তদেব তার সহস্র মুখ দিয়ে বর্ণনা করতে পারবে না। পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল, তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল। সর্বলোক তিতিল প্রভুর প্রেম জলে, শ্রী পুরুষে বাল বৃদ্ধে হরি হরি বলেন। তো মহাপ্রভু তখন মাঝে পাক দিয়ে তিনি কীর্তন করতে এবং নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন ঘুরে ঘুরে এরকম ভাবে। তো মহাপ্রভুর চোখ দিয়ে যে জল অঝোর ধারায় বেরিয়ে যাচ্ছে, তো সেটা সেই সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের প্রভাবে পিচকারির মতো চারিদিকে যেতে লাগলো। তো এমনভাবে যেতে লাগলো সবাই ড্রেঞ্চড হয়ে গেল, পুরো পুরো ভিজে গেল। ঠিক এরকম হয়েছিল যখন জগন্নাথের সামনে মহাপ্রভু ডান্স করেছিলেন, সামনে যারা ছিল সবাই মহাপ্রভুর অশ্রুধারা দ্বারা শিখত। এগুলো হচ্ছে তার বিভিন্ন উপায় প্রেমদানের, তার দৃষ্টিপাতের দ্বারা, তার অশ্রুর দ্বারা, হ্যাঁ, তার কথার দ্বারা, কিছু নয় তো সন্ন্যাসের মাধ্যমে দুঃখ দেওয়ার দ্বারা। তো এইভাবে সমস্ত লোক স্নান করলো মহাপ্রভুর যে অশ্রু জলে। क्षणे कंप क्षणे सेद क्षणे मूर्छा जाय, आछाड़ा देखिते सर्वलोके पाए भय। अनंत ब्रह्मांड नाथ निज दास भावे, दन्ते तृण करी सब स्थाने दास मागे।
তো কখনো মহাপ্রভুর শরীরে কম্প, কখনো শেদ, কখনো মূর্ছা, বিভিন্ন এক্সট্যাটিক সিমটমস প্রকাশিত হচ্ছে, অষ্টসাত্ত্বিক বিকার। এবং এই যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নাথ কৃষ্ণ, তিনি এখন নিজের ভক্তরূপে এসেছেন এবং নিজের ভক্তরূপে তার নিজেরই বন্দনা করে তিনি যে সমস্ত লীলাবিলাস করছেন সেটা হচ্ছে মানে বর্ণনার অতীত। এবং প্রভু যে দৈন্যতা দেখাচ্ছেন, সবার পায়ে পড়ে পড়ে বলছেন যে আমাকে একটু কৃপা করো যেন আমার কৃষ্ণ ভক্তি হয়, সে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নাথ, এই দৈন্য আর দেখা যাচ্ছে না চোখে। সে কারণ দেখিয়া কাঁদয়ে সর্বলোক, সন্ন্যাস শুনিয়া সবে ভাবে মহাশোক, কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী, আজি তানে পোহাইল কি কাল রজনী। তো মহাপ্রভু সে সন্ন্যাস দেখে সবাই কাঁদছেন এবং সবাই সন্ন্যাস নিয়েছে এটা শুনে ভাবছে যে এর মা কি করে থাকবে, এর মা কিভাবে প্রাণ ধরে রাখবে, কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী, এর মা সচী মাতা। আর আজকে রাতটা তার কত কষ্টই কেটেছে সেটা সবাই ভাবছে, আজকের রাতটা কিভাবে কাল রজনী যে সে পার করলো, তো সেটা আর বলে বোঝানো যাবে না। কোন পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি, কোন বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি। বলছে কোন পুণ্যবতী এর স্ত্রী, সে কত পুণ্য করেছিল যে একে স্বামী হিসাবে পেয়েছিল, আর সে কি এমন দোষ করলো যে তাকে এই 24 বছর বয়সে মাত্র কয়েকদিন সংসার যাপন করার পর তাকে হারালো। তো সেই পুণ্যবতী এর যে স্ত্রী, তার ভাগ্যের কথা ভেবেও আমরা মূর্ছা যাচ্ছি, আর সে যে কি অপরাধ করলো সেটা ভেবেও আমি মূর্ছা যাচ্ছি। তো অপরাধ নয় কিছু, এটা মহাপ্রভুর লীলা। এবং তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ডিভোশনকে প্রকাশ করবেন। যখন সন্ন্যাস নিচ্ছেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তার পত্নী, তো মহাপ্রভুর বিরহে তিনি সারাদিন 9 ঘন্টা ধরে জপ করতেন, একটা হরিনাম করতেন, বাঁদিকের বাটিতে চাল রাখা থাকতো কিছু, একটা চালের দানা তুলতেন, আরেকটা বাটিতে ফেলতেন, একটা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হলে, আরেকটা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হলে আরেকটা দানা তুলতেন আর একটা বাটিতে ফেলতেন। তো এইভাবে সারাদিনে 9 ঘন্টার শেষে যতগুলি চালের দানা হতো সেগুলি তিনি ফুটিয়ে প্রসাদ পেতেন গৌরাঙ্গকে ভোগ লাগিয়ে। তো এইভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর যে ডিভোশন সেটাকে প্রকাশ করার জন্যই ভগবানের এই সমস্ত লীলা। গোপীদের ডিভোশন প্রকাশ করার জন্য কৃষ্ণ চলে এসেছিলেন বৃন্দাবন থেকে। তো এগুলো ভগবানের লীলা। আমার সবাকার প্রাণ বিদরে শুনিতে, ভার যাবা জননী প্রাণ ধরিব কে মতে। এটা আমরা সাধারণ মানুষের সম্পর্কে কেউ নয়, কিন্তু আমাদেরই কত খারাপ লাগছে। আর এর মা আর যে ভার্যা অর্থাৎ স্ত্রী, তারা কিভাবে প্রাণ ধরবে সেটাই আমরা ভাবছি। এই মতো নারীগণ দুঃখ ভাবি কাঁদে, পড়ি কাঁদে সর্বজীব চৈতন্যের ফাঁদে। তো এইভাবে চৈতন্যের ফাঁদে পড়ে সব জীব কাঁদছে, কেউ বাকি নেই। তো এটাই হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশাল ফাঁদ। মানে অনেককে কৃষ্ণ প্রেম দিয়ে উদ্ধার করেছেন, কিন্তু এই যে নেটটা বিস্তার করেছেন এইটা গলে কেউ যেতে পারবে না। ক্ষণেকে সম্বরী নিত্য বৈশে বিশ্বম্ভর, বসিলেন চতুর্দিকে সব অনুচর। নিত্য সংবরণ করে বিশ্বম্ভর বসলেন এবং সমস্ত অনুচরেরা 4-5 জন এসেছিলেন, নবদ্বীপ থেকে আরো লোকজন চলে এসেছেন শুনে। দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব ভারতী, আনন্দ সাগরে মগ্ন হই কর স্তুতি। প্রভুর ভক্তি দেখে যে সন্ন্যাসীকে কি দেবো, হয়তো সন্ন্যাসীর উপরে এইরকম ভক্তি, মানে কোনো জড়জাগতিক অ্যাটাচমেন্টের লেস মাত্র নেই। তো অলরেডি সন্ন্যাসী, সর্বোৎকৃষ্ট স্তরের সন্ন্যাসী। সেই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভুর আরেকটা নাম ন্যাসী শিরোমণি বলা হয়। সমস্ত সন্ন্যাসী কুলের শিরোমণি হচ্ছেন চৈতন্য মহাপ্রভু। তো এইভাবে যখন কেশব ভারতী দেখলেন প্রভুর ভক্তি, তো তিনি আনন্দ সাগরে মগ্ন হয়ে তিনি স্তুতি করতে লাগলেন ডিসাইপেলকে। তো ডিসাইপেল নয়, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে, এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে। তোমার চোখে আমি যে ভক্তি দেখছি এটা ঈশ্বর না হলে সম্ভব নয়। তো তুমি আমাকে বঞ্চনা করতে পারবে না প্রভু, আমি জানি তুমি কে। তুমি সে জগৎ গুরু জানিল নিশ্চয়, তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু নয়। তুমি তো সেই জগতের ঈশ্বর, তুমি তো সেই জগৎ গুরু, তোমার আবার কে গুরু হবে? তোমার গুরু হওয়ার যোগ্যতা কারণ নাই। তবে তুমি লোক শিক্ষা নিমিত্ত কারণে, করিবা আমারে গুরু হেন লই মনে। তো তবুও আজকে যেটা দেখে মনে হচ্ছে তোমার হাব ভাব
যে তুমি যদিও জগৎগুরু, তোমার কোনো গুরু কেউ হতে পারবে না, কিন্তু আমাকে মনে হয় তুমি লোক শিক্ষা দেওয়ার জন্য গুরু করবে বলে এসেছো আজকে। তো সেটাই তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে। প্রভু বলে মায়া মরে না করো প্রকাশ, হেন দীক্ষা দেহ যেন হও কৃষ্ণ দাস। আমাকে তুমি মায়ার মধ্যে ফেলো না, আমাকে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে বেশি গ্লোরিফাই করে দিলে আমার অধঃপতন হয়ে যাবে। আমাকে বরং তুমি একটা কাজ করো, এমন দীক্ষা দাও, মানে সন্ন্যাস দীক্ষা দাও যেন আমি শুধু কৃষ্ণের দাস, আর কিছু জানি না। তো এটা সন্ন্যাস দীক্ষার অর্থ, আর অন্য কোনো কিছু জানবো না কৃষ্ণ ছাড়া। তো এটার মানে আমাকে সন্ন্যাস দীক্ষা দাও। এই মতো কৃষ্ণ কথা আনন্দ প্রসঙ্গে, বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সবার সঙ্গে। প্রভাতে উঠিয়া সর্বভুবনের পতি, আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি। তো সেই রাত্রিটা এইভাবে কৃষ্ণ কথা বলে কাটালেন, নিত্য কীর্তন করে কাটালেন। সকাল হতেই চন্দ্রশেখরকে তিনি ইনস্ট্রাকশন দিলেন। কি বললেন? বিধি যজ্ঞ যত কর্ম সব করো তুমি, তোমার এই প্রতিনিধি করিলাম আমি। অর্থাৎ যা কিছু রিকোয়ার্ড ডিউটি আছে সেগুলো চন্দ্রশেখর আচার্যকে বললেন তুমি করো। অ্যাকচুয়ালি জন্মগত দিক থেকে তিনি শূদ্র ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তার অ্যাসোসিয়েশনে যে আছে সে ব্রাহ্মণের থেকেও শ্রেষ্ঠ। তো সেই জন্য চন্দ্রশেখর আচার্যকে বললেন তুমি সমস্ত কিছু বিধিযোগ্য কর্ম করো। প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর আচার্য, করিতে লাগিল সর্ববিধিযোগ্য কার্য। নানা গ্রাম হইতে সে নানা উপায়ন, আসিতে লাগিল অতি অকথ্য কথন। নানা গ্রাম থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র আসতে শুরু করলো। চন্দ্রশেখর আচার্য তিনি সব জোগাড় করেছেন। কি কি আসছে? দগ্ধি দুগ্ধ ঘৃত মুদ্গ তম্বুল চন্দন, পুষ্পযজ্ঞ সূত্র বস্ত্র আনে সর্বজন। তো বিভিন্ন দই দুধ ঘি মুদ্গ মানে মুগ ডাল তাম্বুল চন্দন বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আসছে। নানাবিধ ভক্ষ দ্রব্য লাগিল আসিতে, কেন নাহি জানে কে আনোয়ে কোন ভিতে। কোন দিক থেকে যে কে কোনটা নিয়ে এসেছে সেটা হয়তো মনে রাখা সম্ভব নয়, এত জিনিস আসছে চারদিক থেকে। পরম আনন্দে সবে করে হরিধ্বনি, হরি বিনা লোক মুখে আর নাহি শুনি। তবে মহাপ্রভু সর্বজগতের নাথ, বসিলা করিতে শিশিখার অন্তর্ধান। তো মহাপ্রভু সবসময় এই সমস্ত যে লোক তারা সবসময় হরি হরি বলতে লাগছিল, তাদের মুখে আর অন্য কিছু ছিল না। তো জগতের প্রাণ মহাপ্রভু বসলেন সেই মস্তক মুন্ডন করতে, শিখার অন্তর্ধান করবেন। এরপর নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে, চন্দনের কলরব উঠিল তখনে। তো নাপিত যখন এসে বসলেন, মধু নাপিত, তিনি মাথা নিচু করে আছেন। তিনি বারবার মহাপ্রভুকে বলছেন যে মহাপ্রভু প্লিজ আপনি আরেকবার ভেবে দেখুন, এই কাজটা আমাকে দিয়ে করাবেন না, আমি এই কাজটা করতে চাই না। তো এইভাবে তিনি বারবার রিকোয়েস্ট করেছেন মহাপ্রভুকে, কিন্তু মহাপ্রভু বলছেন না তোমাকে করতে হবে, বোঝাচ্ছেন। তো যখন তিনি হচ্ছেন হৃদয়ে পরমাত্মা, তো তিনি বোঝালে আর কিছু করার নেই, কোনো লজিকও দিতে পারবে না তুমি। তো এইভাবে মহাপ্রভু তার মস্তক মুন্ডনের জন্য বসলেন এবং নাপিত সামনে এসে বসলেন এবং ক্রন্দনের কলরব। আর এই দৃশ্যটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না যে মহাপ্রভুর কুঞ্চিত কেশদাম সেটা কেটে ফেলবে এবং তার যে সে গৌর সুন্দরের রূপ সেটা আমরা দেখতে পাবো না, আমরা ন্যাসী শিরোমণি রূপে তার রূপ দেখতে পাবো। এবং তিনি সন্ন্যাস ধর্মের বিভিন্ন দুঃখ কষ্ট সহ্য করবেন। আমরা দুটো ভালো জিনিস খাওয়াতে চাইলে আর খাবেন না, ভালো জায়গায় শুতে দিলে তিনি শোবেন না, তিনি শীতকালে 3 বার স্নান করবেন, নিচে ভূমিতে শয়ন করবেন। তো এই কথা ভেবে ভক্তদের হৃদয় ফেটে যেতে লাগলো। তো তারপর ঘুরে দিতে নাপিত সে চাঁচর চিকুরে, মাথে হাত না দেয় ক্রন্দন মাত্র করে। তো চুল কাটা তো দূরের কথা, মাথায় হাত দেওয়ার আগেই সে একদম কান্নায় ভেঙে পড়ছে। নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ, ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন। নিত্যানন্দ আদি সমস্ত ভক্তগণ ভূমিতে পড়ে ক্রন্দন করেছেন। ভক্তের কি দায় যত ব্যবহারী লোক, তাহারাও কান্দিতে লাগিল করি শোক। কেহ বলে কোন বিধি সৃজিল সন্ন্যাস, এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস।
তো ভক্তরা তো কেঁদে গড়াগড়ি দিচ্ছে, শুধু ভক্তদের কথা নয়, যারা ব্যবহারী লোক মানে যারা জড়জাগতিক লোক তারাও এই দৃশ্যটা দেখে থাকতে পারছেন না, ক্রন্দন করছেন। এবং কেউ কেউ বলছে সন্ন্যাস জিনিসটা কোন বিধি আবিষ্কার করেছিল, এটাকে কি করার দরকার ছিল, খুব এই জিনিসটা কেন আবিষ্কার করা হয়েছে। তো এরকম বলে বিভিন্ন নারীগণ তারা শ্বাস ছাড়ছে যে সন্ন্যাসটা যে কে আবিষ্কার করেছিল তাকে গালাগাল দিচ্ছেন। অগোচরে থাকি সব কান্দে দেবগণ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল ক্রন্দন, হেন সে কারুণ্য রস গৌরচন্দ্র করে, শুষ্ক কাঠ পাষাণী দ্রবয়ে অন্তরে। তো ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন জায়গাতে স্বর্গলোকের দেবতারাও ক্রন্দন করছেন এবং যেখানে গৌর সুন্দর এমন কারুণ্য লীলা করছেন যে শুকনো কাঠ পাষাণ পাথর সেগুলোও গলে যাবে এই লীলা দেখে। সেই জন্য পশু পাখি ঝুরে পাষাণ বিদরে, শুনি যার গুণগাথা। এই সকল লীলা জীব উদ্ধার কারণ, এই তার সাক্ষী দেখো কান্দে সর্বজন। এই সমস্ত লীলা মহাপ্রভু কেন করেছেন? শুধুমাত্র জীবকে উদ্ধার করার জন্য। তো তার সাক্ষী দেখো, সেটা দেখে সবাই কাঁদছেন যারাই দেখছে এই লীলা। প্রেম রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র, স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রুকম্প। তো প্রেম রসে চঞ্চল এবং সন্ন্যাস নিচ্ছেন, তিনি আরও কৃষ্ণের প্রতি সমর্পিত হওয়ার জন্য এই আশ্রমে প্রবেশ করছেন। তার অশ্রুধারা, গৌরচন্দ্রের অশ্রুধারা হচ্ছে প্রেমাশ্রু, তিনি কৃষ্ণের প্রতি যে বিরহে ক্রন্দন করছেন, আর বাকি সমস্ত ভক্ত গৌরের প্রতি বিরহে ক্রন্দন করছেন। তো এইভাবে এরকম একটা সিচুয়েশন। তো অ্যাকচুয়ালি তো প্রেম রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র। তো মহাপ্রভু কিন্তু খুব কঠোরভাবে বেরিয়ে এসেছিলেন। কোনো সাধারণ ব্যক্তি হলে মা যদি এইভাবে ক্রন্দন করতে থাকে, ভক্তগণের হৃদয়ে এত আঘাত দিয়ে কেউ আসতে পারবে না। তো সেই জন্যে বলা হচ্ছে যে যারা মহান ব্যক্তিত্ব হন, ভগবান তিনি তো স্বয়ং ভগবান, তিনি তো পারবেনই, তারা হচ্ছে বজ্রাদপি কঠোরম কুসুমাদপি সুকোমলম, মানে মাঝে মাঝে তারা বজ্রের থেকেও কঠোর হয়ে যেতে পারে, আবার তারা ফুলের থেকেও বেশি কোমল হয়ে যেতে পারে। তো এরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল যখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়িতে মহাপ্রভু অনেকদিন ছিলেন। সার্বভৌম প্রথমে বাৎসল্য রসে মহাপ্রভুকে বলছেন, এই তুমি বাচ্চা ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে নিছ, শুধু নেচে গাইছ, মাঝে মধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছ। তার খুব কৃপা হলো যে কী হবে যদি দুদিন পরে কারোর প্রতি আকর্ষিত হয়ে যায়, জ্ঞান তো আছে বলে মনে হয় না, শুধু নাচ গান করে বেড়াচ্ছে, হ্যাঁ তখন তো এর অনেক পাপ লেগে যাবে। তো বললেন এসো এসো আমি তোমাকে বেদান্ত শেখাবো। তো বেদান্ত শেখানোর জন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাকে 7 দিন বললেন। মহাপ্রভু চুপ দিয়ে শুনলেন। পরে সার্বভৌম জিজ্ঞেস করছেন তুমি বুঝতে পারছো? মহাপ্রভু বলছেন আমি তো সবই জানি, কিন্তু আপনার যে কি ব্যাখ্যা সেটা আমি বুঝতে পারছি না, সেটা আচ্ছাদিত করে দিচ্ছে ব্যাসদেবের ব্যাখ্যাকে। তারপর মহাপ্রভু যখন তাকে বেদান্ত সূত্র নিয়ে এক্সপ্লেন করলেন এবং পরে সরভুজ গৌরাঙ্গ রূপও দেখিয়েছিলেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য জানেন ইনি হচ্ছেন ভগবান। তো সেই ভগবানকে তিনি কিছুতেই আর ছাড়বেন না। কালকে শিবাসন প্রভু বলছিলেন সার্বভৌমের বাড়িতে প্রসাদ নিতে যাওয়ার সময় তার সাথে বার্গেনিং চলছে। এ বলছে 15 দিন, মহাপ্রভু বলছে 1 দিন, এইভাবে তাদের মধ্যে বার্গেনিং চলছে। তো যখন মহাপ্রভু সাউথ ইন্ডিয়া যাত্রায় যাচ্ছেন সার্বভৌমের বাড়ি থেকে, জগন্নাথপুরী থেকে সাউথ ইন্ডিয়াতে যাবেন, তখন সমস্ত ভক্তগণ তার পিছনে পিছনে যাচ্ছে, সার্বভৌমও যাচ্ছে এবং সার্বভৌম তাকে অনেক রিকোয়েস্ট করছে প্রভু যাবেন না যাবেন না। এবং একসময় এরকম রিকোয়েস্ট করতে করতে পা ধরে আছে মহাপ্রভুর, সে মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে। আমরা হলে কি করে এই কি হয়েছে দেখি, মহাপ্রভু চুপচাপ সোজা হেঁটে চলে গেলেন। তো মনে হতে পারে বাপরে এত কঠোর হৃদয় কি করে হতে পারে। তো সেই রকম যারা এরকম পার্সোনালিটি হয়, উচ্চ স্তরের উচ্চ কোটির ভক্ত বা ভগবান স্বয়ং তার মধ্যে তো গুণাবলী থাকবে, তারা কখনো কখনো বজ্রাদপি কঠোরম এবং কুসুমাদপি সুকোমলম হতে পারে। তো এভাবে প্রেম রসে গৌরচন্দ্র অশ্রু তার নির্গত হচ্ছে এবং সমস্ত ভক্তদের গৌর বিরহে অশ্রু নির্গত হচ্ছে। बोल बोल करी प्रभु उठे विश्वम्भर, गायन मुकुंद प्रभु नाचे निरंतर, बसिले प्रभु स्थिर होइते न पारे, प्रेम रसे महाकम्प बहे अश्रुधारे। मुकुंद गाइছেন এবং প্রভু নিরন্তর নৃত্য করছেন
আর প্রভুর মধ্যে এত এক্সটাসি চলে এসছে যে আজকে আমি সন্ন্যাস নেব, সম্পূর্ণরূপে জীবনকে কৃষ্ণের প্রতি সমর্পিত করব। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছেন না, যদি এক জায়গায় বসছেন তাতেও স্থির হয়ে থাকতে পারছেন না। প্রেম রসে মহাকম্প হচ্ছে তার শরীরে, রোমাঞ্চ কম্পাশ্রু তরঙ্গ ভাজো বন্দে গুরুশ্রী চরণার বিন্দম। আমরা যেটা বলি গুরুদেবের চরণে, গুরুদেবের শরীরে যে সমস্ত অশ্রু সাত্বিক ভাব প্রকাশ পায়, তো যিনি মহাপ্রভু রাধারানীর ভাব নিয়ে এসেছেন তার মধ্যে তো হবেই। তো এইভাবে প্রেম রসে এক জায়গায় বসলেও তিনি স্থির হয়ে থাকতে পারছেন না। তো তারপর বল বল করি প্রভু করো এ হুঙ্কার, ঘোর কর্ম নাপিত না পারে করিবার, কথম কথমপি সর্বদিন অবশেষে, ঘোর কর্ম নির্বাহ হইল প্রেম রসে। তো নাপিত কিছুতে আর মাথায় ঠেকাতেই পারছে না তার খুর। তো ওই ঘোর কর্ম করতে করতে সারা দিন কেটে গেল, সারা দিন কেটে একদম প্রায় বিকেলের দিকে, সন্ধ্যার দিকে ঘোর কর্ম কোনোভাবে শেষ করলেন তিনি। এবং এমন কাঁদছেন, তিনি দেখতেও পাচ্ছেন না যে গৌর সুন্দরের চুল আমি কি করে সেটা যে ঘোর কর্ম করবেন তিনি দেখতেও পাচ্ছেন না, প্রচুর সময় লাগছে। মহাপ্রভু মাঝে মাঝে তাকে বোঝাচ্ছেন না তোমাকে করতে হবে, এটা তুমি একটা মহান পুণ্যের কাজ করছো, আমি আমার জীবনকে উৎসর্গ করতে চলেছি, তুমি যদি না করে এটা অমঙ্গল হবে, এইসব বলছেন। তবে সর্বলোকনাথ করি গঙ্গা স্নান, আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান। কোন ক্রমে ঘোর কর্ম সম্পাদিত হলো। সমস্ত লোকের নাথ, এই ব্রহ্মাণ্ড নায়ক সেই মহাপ্রভু ন্যাসী শিরোমণি রূপে তিনি গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে এলেন ঘোর কর্ম হওয়ার পর। তারপর তিনি নতুন বস্ত্র পরে সন্ন্যাসের স্থানে বসলেন, যে স্থানটা আমরা দর্শন করে এসেছি, কেশব ভারতী, যেখানে মহাপ্রভুকে সন্ন্যাস দেবেন। সর্বশিক্ষা গুরু গৌরচন্দ্র বেদে বলে, কেশব ভারতী স্থানে তাহা কহে ছলে, প্রভু কহে স্বপ্নে মোর কোন মহাজন, কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন। তো প্রভু এখানে একটা লীলা করেছেন। অ্যাকচুয়ালি ভগবান কৃষ্ণ তিনি হচ্ছেন ত্রিজগতের ঈশ্বর, ত্রিজগতের গুরু। তো সেখানে বলা হচ্ছে, কৃষ্ণ রক্ষতু নো জগত্রয় গুরু, কৃষ্ণম নমধ্যম সদা, কৃষ্ণেনাখিল শত্রবো বিনিহতা, কৃষ্ণায় তস্मै নমঃ। কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতম জগদিদম, কৃষ্ণস্য দাসোऽস্ম্যহম, কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলম, হে কৃষ্ণ রক্ষস্ব মাম। তো বলা হচ্ছে যে কৃষ্ণ রক্ষতু নো জগত্রয় গুরু, তিনি ত্রিজগতের গুরু, তাকে কে শিক্ষা দেবে? তো এখানে গৌরচন্দ্র, কেশব ভারতী তো কোনোভাবেই দিতে পারবে না সেই সন্ন্যাসের মন্ত্র, ভগবানকে কিভাবে আমি সন্ন্যাস দেব? তো তখন গৌরচন্দ্র একটা ছল করলো, বলছে যে কেশব ভারতীর কাছে তিনি বলছেন যে গোসাই, যেন কালকে রাত্রে আমাকে কোনো একজন মহাজন স্বপ্নে একটা সন্ন্যাসের মন্ত্র বলেছিল, তো আমি সেটা তোমাকে বলছি, তোমার কানে কানে, লোককে তো বলা যাবে না, আর তুমি একটু ভেরিফাই করে দাও যে ওটা ঠিক মন্ত্র কিনা। তো এটা এই ছলে অ্যাকচুয়ালি প্রভু কেশব ভারতীকে শিষ্য বানালেন, তাকে মহাপ্রভু আগে সন্ন্যাস দিলেন। তার কারণ কি, যে বাহ্যিকভাবে মহাপ্রভু ভারতী সম্প্রদায়, যেটা মায়াবাদ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও অ্যাকচুয়ালি তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। কারণ যখনই কেশব ভারতীর কর্ণে তিনি মন্ত্র দিচ্ছেন, তিনি মহাপ্রভু ডিসাইবল হয়ে গেলেন, তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব হয়ে গেলেন, এবং তারপর তার কাছ থেকে দীক্ষা নিতে আর কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু জগতের লোক কি জানলো, কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষিত, শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায়, মান্যগণ্য সন্ন্যাসী। তো মহাপ্রভুর সন্ন্যাস নেওয়ার উদ্দেশ্যটা ছিল অথরিটি পেতে হবে আমাকে, ওদের সম্প্রদায়টাকে স্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। ওদের সম্প্রদায়কে তো পুরো ধূলিসাৎ করেছেন মহাপ্রভু, কিন্তু সন্ন্যাসটা কেন গ্রহণ করলেন? অথরিটি পাওয়ার জন্য। কিন্তু তাতেও যেন টেকনিক্যালি ভুল না হয়ে যায় যে আমি মায়াবাদী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস নিয়ে নিলাম, সেই জন্য কেশব ভারতীর কর্ণে তিনি মন্ত্র প্রদান করলেন প্রথমে। তো তারপরে বলছেন মহাপ্রভু, বুঝ দেখি তাহা তুমি কি বা হয় নহে, এত বলি প্রভু তার কর্ণে মন্ত্র কহে, ছলে প্রভু কৃপা করি তারে শিষ্য কইল, ভারতীর চিত্তে মহাবিশ্বয় জন্মিল। তো এবারে মহাপ্রভু বলছেন, বুঝো দেখি, এটা বুঝো তো কি জিনিসটা আমাকে স্বপ্নে একজন রিভিল করেছে, ঠিক না ভুল, হয় না নহে, এটা ঠিক হয় নাকি এটা নয়, এটা তুমি একটু বিচার করো। তো ভারতী তখন মহাবিশ্বয়ে জন্মিল, যে এটা অবাক হয়ে গেল যে মহাপ্রভু আমাকে ইনিশিয়েট করলেন, তিনি বুঝতে পারছেন। ভারতী বলেন এই মহামন্ত্রগণ, কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর। ভারতী বলছেন এটাই তো শ্রেষ্ঠ মন্ত্র,
সন্ন্যাসের জন্য এর থেকে ভালো মন্ত্র তো আর কিছু হতেই পারে না। তো কৃষ্ণের কৃপায় তোমার আর কি অগোচর, তুমি তো সবই জানো। কৃষ্ণের কৃপায় নয়, তুমি কৃষ্ণ, তাই তোমার কি অগোচর সেটাও তিনি জানেন। প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব ভারতী, সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিল মহামতি। চতুর্দিকে হরি নাম সুমঙ্গল ধ্বনি, সন্ন্যাস করিল বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি। তো প্রভুর আজ্ঞায় তখন কেশব ভারতী সেই মন্ত্র প্রভুকে কহিলা, রিটার্ন করলেন সেই মন্ত্র, এবং চতুর্দিকে হরিনাম সুমঙ্গল ধ্বনি হলো এবং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস সম্পন্ন হলো। এরপরে নাম দেওয়ার পালা, সন্ন্যাস করলো বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি, সন্ন্যাস মন্ত্র দেওয়া হয়ে গেছে। পড়িলেন অরুণ বসন মনোহর, তাহাতে হইলা কোটি কন্দর্প সুন্দর। সর্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত, মালায় পূর্ণিত শ্রী বিগ্রহ সুশোভিত। তো যখন মহাপ্রভু অরুণ বসন পড়ছেন, অর্থাৎ সূর্য সকালবেলায় উদয় হওয়ার সময় সূর্যের যে কালার থাকে সেটাকে বলে অরুণ, অর্থাৎ কমলা এবং একটু রেডিশ, সেই যে কালারটা, সেই কালারের বসন তিনি পড়ছেন এবং তার গৌর দেহ, এটার একটা অপরূপ সৌন্দর্য। তো সর্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত এবং মালার দ্বারা সুসজ্জিত। দণ্ড কমণ্ডল দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল, নিরবধি নিজ প্রেমে আনন্দে বিহ্বল। তো দণ্ড আর কমণ্ডলু তিনি গ্রহণ করলেন। তো সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ হয়ে গেল, দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে নিলেন এবং নিরবধি নিজ প্রেমে আনন্দে বিহ্বল, নিজেরই প্রেম, কৃষ্ণ প্রেমে তিনি আনন্দিত, সেই কৃষ্ণ হচ্ছেন তিনি। কোটি কোটি চন্দ্র যিনি শোভে শিবদন, প্রেমাধারে পূর্ণ দুই কমল নয়ন। কিবা সে সন্ন্যাসীর হইল প্রকাশ, পূর্ণ করি তাহা বর্ণিবে ন বেদ ব্যাস। সহস নামেতে যে কহিল বেদ ব্যাস, কোন অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস। এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ, এ মর্ম জানো এ সব বৈষ্ণব সমাজ। তো কোটি কোটি চন্দ্রের শোভাকেও জয় করছে তার শ্রীবদন, তার মুখমণ্ডলের যে সৌন্দর্য, এবং তার চক্ষু সবসময় প্রেমাধারে মানে অশ্রুতে পরিপূর্ণ। এই যে সন্ন্যাসী রূপের প্রকাশ হলো সেটা ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন। ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন মহাভারতে বিষ্ণু সহস্র নামে, সুবর্ণবর্ণ হে মাঙ্গ বরঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদি, সন্ন্যাস কৃচ্ছমো শান্ত নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণা। তো বিষ্ণুর এমন কি অবতার আছে যেখানে সন্ন্যাস কৃচ্ছমো শান্ত, বিষ্ণুর একজন অবতার সে সন্ন্যাস নেবে, এরকম প্রেডিকশন করেছেন ব্যাসদেব। তো কোন অবতারে যে সেই সন্ন্যাস সেটা ভক্তগণ খুব ভালো মতোই জানে। তারা জানে, তারা যেহেতু যজন্তি হি সুমেধাসা, তারা সুমেধা সম্পন্ন ব্যক্তি, তারা জানে মহাপ্রভু হচ্ছেন ঈশ্বর, বিষ্ণুর অবতার। তো এখানে বলা হচ্ছে, সেই শ্লোকটা কোট করেছেন, সন্ন্যাস কৃচ্ছম শান্ত নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণা, অর্থাৎ তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন, খুব আত্মসংযমশীল হবেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে তিনি ভক্তিমূলক সেবায় নিষ্ঠাপরায়ণ এবং সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচার করবেন। তবে নাম তুইবারে কেশব ভারতী, মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি। চতুর্দশ ভুবনেতে মত বৈষ্ণব, আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব। এবারে নাম দেওয়ার পালা, কেশব ভারতী চিন্তা করেছেন কি নাম দেব। জেনারেলি কি হয়, ভারতী সম্প্রদায় দীক্ষা, তার মানে কিছু একটা ভারতী, কৃষ্ণের কিছু একটা নাম দিতে হবে, যেমন ওনার নাম কেশব ভারতী, সেরকম কিছু একটা ভারতী নাম হয়। কিন্তু সেই মহামতি কেশব ভারতী চিন্তা করতে লাগলেন যে চতুর্দশ ভুবনে এর মতো বৈষ্ণবদার কেউ নেই, তাহলে আমার নয়নে নাই হয় অনুভব, আমি আমার দেখা এর থেকে বড় বৈষ্ণব আর কেউ নেই। অতএব কোথাও না থাকে যে নাম, হেন নাম থুইলে মোর পূর্ণ হয় কাম। তো এমন নাম একে দিতে হবে, এর মতো বৈষ্ণব যেমন কোথাও নেই, তো এমন নাম একে দিতে হবে যে এর মতো নামও কারোর থাকবে না, এর একটা ইউনিক নাম হবে, সেটা আমাকে দিতে হবে। অতএব কোথাও না থাকে যে নাম, হেন নাম থুইলে মোর পূর্ণ হয় কাম। মূলে ভারতের শিষ্য ভারতী সে হয়,
ইহানে তো তাহা কইবারে যোগ্য নয়। ভাগ্যবান নাসিবার এতে তো চিন্তিতে, শুদ্ধ সরস্বতী তার আইলা জিহ্বাতে। এইভাবে যখন চিন্তা করলেন কেশব ভারতী কি নাম দেওয়া যায়, আমার শিষ্য ভারতী সম্প্রদায়ে দীক্ষা নিচ্ছে মানে ভারতী হবে, কিন্তু সেটা তো দেওয়ার যোগ্য নয় একে। তো কোনো একটা আমরা যে সম্প্রদায়টা ইউজ করেছি নামটা, সেই নাম মানে ভগবানকে দেওয়া সেটা তো উচিত নয়। তো এরকম চিন্তা করতে হতে শুদ্ধা সরস্বতী তার জিহ্বাতে এসে উপবিষ্ট হলেন যে আমি বলে দেবো, ঠিক করে দেবো নাম, এর নাম অলরেডি আছে, তোমাকে ঠিক করতে হবে না, সেটা তোমাকে জানিয়ে দেবো। তো শুদ্ধা সরস্বতী মানে স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডের যিনি সরস্বতী, তিনি এসে জিহ্বাতে বসলেন কেশব ভারতীর। পাইয়া উচিত নাম কেশব ভারতী, প্রভু বক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধমতি। যত জগতের তুমি কৃষ্ণ বলাইয়া, করিলা চৈতন্য কেরে তন প্রকাশিয়া। তো কেশব ভারতী প্রভুর বুকে হাত দিয়ে তখন বললেন, যেহেতু তুমি সমস্ত জগৎকে কৃষ্ণ বলাবে এবং তুমি সেই চৈতন্য প্রকাশ করবে তাদের কীর্তনের মাধ্যমে, এতে কত তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, সর্বলোক তোমা হইতে রাগে হল ধন্য। এতে কত তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, সর্বলোক তোমা হইতে যাতে হইল ধন্য। এইভাবে মহাপ্রভুর নাম হলো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। যত যদি নাসিবার বলিলা বচন, জয় ধ্বনি পুষ্প বৃষ্টি হইল তখন। অর্থাৎ যখন নাসিবর কিছু কথা বললেন তখন জয়ধ্বনি এবং পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকলো। চতুর্দিকে মহাহরি ধ্বনি কোলাহল, করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব সকল। ভারতীর সর্বভক্ত করিলা প্রণাম, প্রভুও হইলা তুষ্ট লোভী নিজ নাম। তো সবাই ভারতীর জয় জয়কার করতে লাগলো যে আহা খুব সুন্দর নাম দিয়েছ, আর সে তো দেয়নি, শুদ্ধা সরস্বতী দিয়েছে। চতুর্দিকে পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগলো এবং প্রভুও খুব সন্তুষ্ট হলেন যে হ্যাঁ ঠিক নামই দিয়েছ আমাকে। তো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম এভাবে প্রকাশ হলো। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম হইল প্রকাশ, দণ্ডবত হইয়া পড়িল সব দাস। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম এইভাবে সবাই দণ্ডবোধ করলেন তখন চৈতন্য মহাপ্রভুকে এবং কেশব ভারতীকে। হেন মতে সন্ন্যাস করিয়া প্রভু ধন্য, আত্ম প্রকাশিল আত্মনাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। হেন মতে সন্ন্যাসী করিয়া প্রভু ধন্য, সর্বকাল চৈতন্য সকল লীলা করে, যাহারে যখন কৃপা দেখায় না পারে। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম নিলেন এবং তিনি বিবিধ লীলা করেছেন বিভিন্ন ভক্তের সাথে। কাকে যে কখন তিনি কি লীলা দেখাবেন সেটা শুধু সেই ভক্তই জানে, অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। যেমন মহাপ্রভু যখন 7 সম্প্রদায়ে নৃত্য করেছিলেন একসাথে, সেটা একটা তার মহাপ্রকাশ, কোনো সাধারণ মানুষ করতে পারে না একই জায়গায় 7টা জায়গায় ডান্স, কিন্তু কিছু কিছু ভাগ্যবানকেই তিনি এটা দেখিয়েছিলেন। তার মধ্যে আমাদের যিনি প্রতাপরুদ্র রাজা তিনি ছিলেন, আর যারা মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ যেন স্বরূপ শিবাস, এরা তো জানতে পারবেনই, কিন্তু কার কাছে যে তিনি প্রকাশ করবেন সেটা বলা খুব ডিফিকাল্ট। আর কত লীলা রস হইল সেই স্থানে, নিত্যানন্দ স্বরূপে সে সব তত্ত্ব জানে। তাহার আগাই আমি কৃপানুরূপে, কিছু মাত্র সূত্র আমি লিখিল পুস্তকে। তো আরও কত কি হয়েছিল সেগুলো আমরা জানি না, সেগুলো নিত্যানন্দ প্রভু এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামী জানেন, এবং ওনারা আমাকে যতটুকু জানিয়েছেন সেটা আমি লিখেছি এখানে।
सर्व वैष्णवेर पाए मोर नमस्कार इते अपराध किछु नलबे आमार वेदे इहा कोटि कोटि मुनि वेद व्यासे पूर्णिदेन नाना मति अशेष विशेषे एहि मते मध्यखंडे प्रभुर सन्यास जे कथा सुनिले हई चैतन्येर दास। तो বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন সমস্ত বৈষ্ণবদের পায়ে আমার নমস্কার এবং আমার কোনো অপরাধ নেবেন না যদি লীলা বর্ণনা করতে কোনো ভুল ত্রুটি হয়েছে ওনার তো হবে না কারণ মহাপ্রভু নিজে লিখেছেন তো কিন্তু তবুও এটা তাদের বিনয়। তো বলছেন এটা কে ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন বেদে পুরাণে বিভিন্ন জায়গায় মহাপ্রভু কে তার আইডেন্টিটি আমরা দেখেছি প্রেডিকশন কনসিয়াসনেস প্রিপারেশন ক্লাসে। তো এইভাবে মধ্যখণ্ডের যে লাস্ট চ্যাপ্টার সেখানে প্রভুর সন্ন্যাস লীলা বর্ণনা করেছেন। চৈতন্য চরিতামৃতে আদি লীলার শেষে সন্ন্যাস হয় সন্ন্যাসের পর থেকে মধ্যলীলা স্টার্ট হয় চৈতন্য ভাগবতে সন্ন্যাসের পর থেকে অন্তলীলা স্টার্ট হচ্ছে। মধ্যখণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাস গ্রহণ ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণ প্রেম ধন। তো এটা বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আশীর্বাদ কেউ যদি মধ্যখণ্ডের এই সন্ন্যাস লীলা ভালো করে শ্রবণ করেন সে কৃষ্ণ প্রেম পাবে। কৃষ্ণ প্রেম পাওয়ার মেন বিষয়টা হচ্ছে আমাদের হৃদয়টা খুব পাথরের মতো তো সেইটাকে গলানো দরকার আছে তো সেই জন্য মহাপ্রভু এই লীলা করেছেন তো সেটা আমাদের সকলেরই শোনা কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু এই বাঞ্ছা ইহা যেন না পাশরি প্রভু। হেন দিন হইবে কি চৈতন্য নিত্যানন্দ দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ। তো বৃন্দাবন ঠাকুর বলছেন যে এই চৈতন্য মহাপ্রভু যার নাম হলো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আর নিত্যানন্দ এরা যেন আমাকে কখনো ইগনোর না করেন বা আমাকে যেন পাশে সরিয়ে না রেখে দেন আমাকে যেন সবসময় তাদের চরণের তলায় রাখেন। আর কবে সেই দিন হবে যে চৈতন্য নিত্যানন্দকে আমি দেখব এবং চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ বেষ্টিত অবস্থায় দেখব বিরহ অনুভব করছেন তিনি। আমার প্রভুর প্রভু শ্রী গৌর সুন্দর এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর। তো আমার প্রভুর প্রভু বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তার প্রভু হচ্ছেন নিত্যানন্দ প্রভু সেই নিত্যানন্দ প্রভু ছাড়া কিছু জানে না তো তার প্রভু হচ্ছেন গৌর সুন্দর এটাই আমার ভরসা যে আমার প্রভুর থ্রু দিয়ে আমি কানেক্টেড আছি মহাপ্রভুর সাথে। মুখে যে জন বলে নিত্যানন্দ রাস সে অবশ্য দেখিবে চৈতন্য প্রকাশ। বলছে মুখেও যদি কেউ বলে যে আমি নিত্যানন্দের দাস তাহলে সে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকাশ দেখতে পাবে চৈতন্য মহাপ্রভু কে সেই তত্ত্ব জানতে পারবে। জয় নিত্যানন্দ রাম জয় নিত্যানন্দ রাম নিত্যানন্দ রাম জয় নিত্যানন্দ चैतन्य महाप्रभुर कृपा लाभ करबे। चैतन्येर प्रियतम नित्यानंद राय
প্রভু ভৃত্য সঙ্গ যেন না ছাড়ে আমায়। জগতের প্রেম দাতা হেন নিত্যানন্দ, কান হইয়া যেন ভজ প্রভু গৌরচন্দ্র। চৈতন্য মহাপ্রভু খুব প্রিয় হচ্ছেন নিত্যানন্দ প্রভু, এবং প্রভু যেন আমাকে সবসময় তার সেবক হিসাবে রাখেন, আমাকে যেন কখনো না ছাড়ে। তো তার হয়ে মানে নিত্যানন্দ প্রভুর আমি এই কথা মনে করে যে গৌরকে অ্যাপ্রোচ করে, তার সেই গৌরাঙ্গ তাকে অবশ্যই গ্রহণ করবে। এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা দেখেছি যে কীভাবে দণ্ড মহোৎসবে নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করলেন, তারপর চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে গ্রহণ করলেন। সংসারের পাই হই ভক্তির সাগরে, যে ডুবিবে সে বজক নিতাই চাঁদেরে। কেউ যদি সংসারের পার হয়ে ভক্তির সাগরে ডুবতে চায়, তাহলে তাই কি করা উচিত? নিতাই চাঁদকে ভজনা করা উচিত। কষ্টের পুতলি যেন কুহকে না চায়, মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায়। তো গৌরচন্দ্র আমাকে বলাচ্ছে, এই যে লীলা লিখছি, কাষ্ঠের পুতুলের মতো গৌরচন্দ্র আমাকে যা বলাচ্ছে সেটা আমি লিখছি, আমার নিজের কোনো ক্যাপাসিটি নেই। পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়, যত শক্তি থাকে তত দূর উড়ি যায়। পাখি যদি বলে আমি আকাশটা উড়ে শেষ করে দেবো, কত উঁচুতে আছে, কত দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা, সে উড়ে শেষ করতে পারবে? সে সামান্য এইটুকু একটা জীব। তো সেই জন্য বলছে যে গৌর কথামৃত হচ্ছে আকাশের মতো অনন্ত, আর আমি হচ্ছে পক্ষী। তো আমি যে যে জায়গাগুলি যাচ্ছি আকাশের মধ্যে, সেগুলি আমি বর্ণনা করতে পারছি। তো অসীম আছে যেটা আমি জানি না। এই মাতা চৈতন্য কথার অন্ত নাই, যার যত শক্তি সবে তত গায়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র যান, বৃন্দাবন দশ তুচ্ছু পদ যুগে গান। এই মতো চৈতন্য কথার তো কোনো অন্ত নেই। চৈতন্য মহাপ্রভুর অসীম লীলা এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা, যে যত শক্তি যার আছে সে তত বর্ণনা করতে পারবে। অর্থাৎ মহাপ্রভু যাকে যতটা এম্পাওয়ার করবেন সে ততটি জানতে পারবে মহাপ্রভু সম্বন্ধে, সে তার শক্তি অনুযায়ী মহাপ্রভুকে বর্ণনা করতে পারবেন। আর চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ চাঁদ যার জান, যার হচ্ছে প্রাণ, সেই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই কীর্তন করে করে চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা বলছেন। তারপর একটা খুব সুন্দর শ্লোক রয়েছে যেটা আমরা রিসাইট করব। आनंद लीला रस विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। तो आनंद लीला रस विग्रहाय अर्थात जिनी कृष्णेर जे आनंद एवं तार लीला तार स्वरूप विग्रह हच्छेन गौरचंद्र। हेम आभ दिव्य छवि सुंदराय एवं हेम आभ रयेछे तार मध्ये कारण राधारानी दूती निये एसेछेन एवं तार रूप हच्छे अत्यंत सुंदर। तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय तिनी महाप्रेम रस प्रदान करेछेन सबाइके। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्र के आमी आमार प्रणति निवेदन करी। इति चैतन्य भागवते मध्यखंडे सन्यास ग्रहणम नाम अष्टविंशोऽध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
তো এই লীলার শেষে চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কি বললেন যে নিত্যানন্দ প্রভুর চরণের আশ্রয় নিতে হবে। তো আমরা এন্ড করব নিতাই পদকমল কীর্তনের মাধ্যমে। গ্রুপে দিয়ে দাও।